보주, 오늘은 어린 왕자 여섯 번째 그리고 일곱 번째 이야기를 같이 하도록 하겠습니다. 여섯 번째 이야기가 짧아서요. 네, 아쉬우니까 일곱 번째 이야기까지 이어서 오늘 강의를 준비해 보도록 하겠습니다. 자신의 행성에 앉아서 이제 해가 뜨고 지는 모습을 보는 어린 왕자의 그림 사파와 함께 오늘 여섯 번째 이야기 시작하겠습니다. 아, petit prince, j'ai compris peu à peu. 아, 어린 왕자여. 나는 조금씩 조금씩 이해하였다. ainsi, 그렇게. Ta petite fille mélancolique. 너의 어떤 우울한, 멜랑콜리한 그런 삶을, 소소한 삶을 말이다. 멜랑콜리, 우리가 약간 우울하고 슬플 때, 센티멘탈할 때 쓰는 감정 있죠? Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. 자, 부정문이 아니고 느릅니다. 너는 오랫동안 pour distraction, 기분 전환으로 그 예를 했구나. 두스는 감미로움, 부드러움, 쿠시드 솔레이는 선셋, 해가 지는 겁니다. 바로 일몰을 보는 그 감미로운 시간을 유일하게 기분을 전환하는 일종의 스트레스를 해소하는 시간으로 오랫동안 가졌구나. J'ai appris ce détail nouveau. 난 이 새로운 디테일을 알게 되었어. 이 le quatrième jour au matin. 네 번째 날이 되는 아침에 말이야. Quand tu m'as dit. 너가 나에게 이렇게 말을 했을 때 말이지. J'aime bien les couchers de soleil. 나는 일몰을 참 좋아합니다. Allons voir un coucher de soleil. 일몰 보러 갑시다. Mais il faut attendre. 하지만 기다려야지. Attendre quoi? 뭘 기다려요? Attendre que le soleil se couche. 태양이 질 때까지 기다려야지. Tu as eu l'air très surpris d'abord. 일단 넌 되게 놀래 보였어. Avoir l'air 형용사는 뭐뭐인 것 같다. Et puis tu as ri. 그리고 너는 웃었어. de toi-même. 너 스스로에 대해서. Et tu m'as dit. 그리고 이렇게 말했지. 아, 내가 사는 별인 줄 알았네. 그러니까 자신의 그 실수, 자신의 나이브한 착각에 대해서 웃은 거예요. Je me crois toujours chez moi. 난 여전히 여기가 나의 동네인지 나의 집인 줄 알았죠? 나의 행성. 쉐는 누구누구의 집에 장소를 나타내는 전치사로서 집도 되고 지역도 되고 그 땅, 나라도 됩니다. 더 나아가 행성도 되고요. 내가 사는 별인 줄. En effet, quand il est midi aux États-Unis. 자, 실제로 미국에서 낮 12시일 때 Le Soleil, 태양은요. Tout le monde le sait. 모든 사람이 그것을 알다시피 se couche sur la France. 프랑스에서 집니다. Il suffirait de pouvoir aller en France en 8 minutes. 1분 만에 프랑스를 간다면 충분하겠죠? 그 시간 뿌가 아시스트 쿠시드 솔리. 일몰을 감상할 수 있도록요. Malheureusement, 안타깝게도 La France est bien trop éloignée. 프랑스는 너무나 멀리 떨어져 있습니다. Mais sur ta si petite planète, 하지만 너의 행성이 아주 작다면 il te suffisait de tirer ta chaise. 의자를 조금만 잡아당기면 충분합니다. de quelques pas, 몇 걸음, 빠가 스텝이거든요. 몇 발짝 의자를 당기면 됩니다. Et tu regardais le crépuscule. crépuscule이 바로 coucher de soleil의 같은 말, 석양, 일몰. 그럼 너는 해가 지는 걸 볼 수 있습니다. Chaque fois que tu le désirais. 원할 때마다. 언제든. Whenever. It's time that. chaque fois que 주어 동사는 주어가 동사할 때마다. 너가 그 일몰을 보고 싶을 때마다 볼 수 있는 거예요. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher. 하루는 나는 봤어요. 지각동사. 무와 목적어 동사는 목적어 동사는 것을 목격하다. 44 fois. 세상에 44번을 봤대요. 해가 지는 걸 44번 봤대요. Et un peu plus tard, 그리고 잠시 후 뒤아줄 때 넌 이렇게 덧붙여 말했지. Tu sais, 있잖아요. Quand on est tellement triste. 우리가 너무 슬플 땐 말이죠. On aime les couchers de soleil. 우리는 선셋을 좋아해요. Le jour des 44 fois, 44번의 하루. Tu étais donc tellement triste. 너는 44일 동안 슬펐던 거니? 텔레멍은 형용사를 꾸며주는 부사로서 강조. 그렇게 너는 마음이 안 좋았던 거니? Mais le petit prince ne répondit pas. 하지만 어린 왕자는 아무런 대답을 하지 않았습니다. 자, 일곱 번째 이야기 바로 넘어갈게요. Le cinquième jour, 다섯 번째 날. Toujours grâce au mouton. 그 양 덕분에. Ce secret de la vie du petit prince. 어린 왕자의 삶의 은밀한 비밀이 me fut révélé. 나에게 또 폭로되고 밝혀졌다. Il me demanda. 그는 물었어요. 갑자기. avec brusquerie. brusquerie. 갑작스러움이고요. 전조 없이, 뭐 예고 없이. sans préambule. préambule.
전조 없이 갑자기 또 물어봅니다. Comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. 아주 오랫동안 심사숙고하고 걱정하는 어떤 문제의 결실인 것 마냥 fruit, 과일, 결실, 결과물 아주 오랫동안 그것에 대해서 조용히 en silence, 침묵하면서 고민했던 문제의 결과물을 얻었던 것 마냥 Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. 근데 양이 소감목을 먹으면 꽃도 먹겠죠? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. 양은 자기가 보는 무엇이든 먹는단다. Même les fleurs qui ont des épines. 가시가 있는 꽃들조차도요? Oui, même les fleurs qui ont des épines. 가시 있는 꽃들도. Alors les épines à quoi servent-elles? servi à 명사는 뭐뭐에 이용되다, 사용되다. serve as, serve to. 근데 가시는 무엇에 쓰는 물건이고 가시는 근데 왜 있는 거예요? 무슨 용도예요? Je ne le savais pas. 난 몰랐다. 그리고 하필 그때 너무 바빴어요. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon. 물론 나사못을 데비스 해체, 푸는 걸 시도하느라 바빴어요. 안 그래도 바쁜데 옆에서 자꾸 귀찮게 어린 남자가 질문을 퍼붓네요. Un boulon trop serré de mon moteur. 자, 고장난 비행기의 모터에 너무나 스레 꽉 조여있는 나사못을 푸느라 바빴어요. 정신없었습니다. J'étais très soucieux. 난 그때 걱정이 너무 많았어요. car 왜냐하면 마빤 나의 그 비행기 고장이 commençait de m'apparaître comme très grave. 나에게 너무나 심각한 것으로 다가오기 시작했습니다. 점점 더 위기의식 느끼기 시작해요. 로아, 무아, 마실 물이 기스피제 바닥나고 있고요. 무프제 크란드르 삐, 최악의 상황을 두렵게 만든대요. 여기서 삐르는 모베의 비교급이고요. 앞에 정관사 르가 붙으면서 bad, worse, worse, 더 worst의 최악의 것. 물이 점점 고갈되고 있어요. 마실 물이 없으면 이제 이 사막 한복판에서 죽을 수도 있잖아요. 르삐, 최악의 상황이 나를 무섭게 만드는 거예요. faire peur, faire craindre, 겁나게 하는 거죠. Les épines, à quoi servent-elles? 가시는 왜 있는 거예요? Le petit prince ne renonce jamais. 걔는 포기할 줄 몰라요. une question, 어떤 한 질문에 대해서. Une fois qu'il l'avait posé. Une fois 그는 일단 뭐뭐 하면. 한 번 그 질문을 하고 나면 그 질문에 대해서 결코 포기하는 법을 모른다. 그래서 il l'avait posé, l'apostrophe. 질문이 여자니까 posé에 의 들어갔습니다. 짜증이 났습니다, 이미. 나사못이 안 풀리고 있거든요. J'étais irritée par mon boulon. 난 나사못에서 짜증이 났고, je répondis n'importe quoi. 대답을 아무렇게나 해버렸다. 귀찮았으니까요. Whatever. N'importe quoi. Les épines? Ça ne sert à rien. 아무짝에 쓸모없는 애들이야. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. 꽃들의 입장에서는 정말 méchanceté는 아주 고약함. 아주 그 나쁜 거예요. 못된 거예요. 사악한 거예요. 퓨어는 순수한이지만 좋게 말해 퓨어 순수한 거지. 어떻게 보면 백치미 아무것도 모르는 세상 물정 모르는 나이브한 거죠. 순수함과 또 어떻게 보면 그 순수함이 너무 순진함으로 바뀌면 좀 멍청하고 나약해 보이죠. 가시들 그건 꽃들의 그냥 멍청한 고약함이지. 오, 아. Mais après un silence, 잠시 후 침묵이 있고, il me lança avec une sorte de rancune, 원한을 품으며 뭔가 증오심에 차 그는 나에게 이렇게 쏘아붙이듯 물었습니다. 랑세, 주장하고 던지고 반박을 한 거죠. 헝큐는 원한, 회한, 유감, 기분이 안 좋아요. Une sorte de, a sort of, 약간의 회한을 느끼며 이렇게 나에게 쏘아붙여 물었습니다. Je ne te crois pas. 난 그렇게 생각하지 않아요. 당신의 생각 틀렸습니다. 난 당신의 의견에 동의하지 않아요. 당신을 믿지 않아요. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. 꽃들은 약한 애들이에요. Elles sont naïves. 순진한 건 맞습니다. Elles se rassurent comme elles peuvent. 그녀들은 그 꽃들은 할 수 있을 만큼 스스로를 보호하고 있어요. se rassurer. 대명동사. Elles se croient terribles. 그들은 스스로 끔찍하다고 여겨요. 그 가시들 때문에. Avec leurs épines. 그들의 가시들로 그들은 스스로 끔찍함을 느끼고 있어요. Je ne répondais rien. 난 아무 대답도 하지 않았다. À cet instant-là, 바로 그 순간 주무디제. 난 스스로에게 말했다. 스스로에게 되뇌이며 속으로 생각했다. Si ce blond résiste encore, 만약에 이 나사못이 계속 저항한다면, 뽑히지 않는다면, 해체가 되지 않는다면, je le ferai sauter d'un coup de marteau. 망치로 세게 때려서 튕겨져 나가게 만들 판이다. sauter는 펄쩍 뛰고 위로 올라가는 거예요. 막 또는 망치 한 방으로 내가 얘를 뽑아버리겠어. Le petit prince dérangea de nouveau.
mes réflexions. 그런 고민을 하는 나의 생각을 또 한 번 그 녀석이 방해하기 시작합니다. déranger, 방해하다. de nouveau, 또다시. again. 목적어, mes réflexions. 나의 이런 고민들을. Et tu crois, toi, que les fleurs? 뭐 아저씨 생각에 아저씨는 꽃들이. 점점점. 아저씨가 말을 끊어요. mais non, 아니라고. mais non. 아니야. tu ne crois rien. 난 아무 생각 없어. j'ai répondu n'importe quoi. 난 아무런 대답을 한 거야. 아무 대답이나 한 거야. Je m'occupe. 난 지금 바빠. Moi de choses sérieuses. 난 아주 진지한 것들로 지금 바쁘단 말이야. 귀찮게 하지 말라는 소리죠. Il me regarda stupéfait. 아연시색한 표정으로 그는 나를 바라보았다. stupéfait. 어리둥절한, 아연실색한, 아연실색한. 깜짝 놀란 겁니다. De choses sérieuses. 심각한 것들이라고. Il me voyait. 그는 나를 봤습니다. 뭐 막도 알람마 내 손에 든 망치를요. 레도아 노아 까매진 내 손가락을요. 깜부이 기름때 묻은 내 까만 손가락. 뻥슈슉 어디에 매달려 있대요. 오브지에 길리 썽블레 트렐레 아주 못생긴 것처럼 보이는 그 오브제에 걸쳐있는 오브지 거기 있는 그 모터에 달린 그 뽑히지 않는 나사못을 얘기하겠죠? 그게 어린 왕제 시선은 너무 못생기고 이상하고 괴물스러운 거예요. 거기에 몰두하고 있는 기름때 묻은 그 손들과 내 손에 쥔 망치. 그렇게 나를 보고 있었대요. 내가 거기에 매달려 있으니까요. 뻥시슈. Tu parles comme les grandes personnes. 아저씨 어른들처럼 얘기하네요. Ça me fait un peu honte. 그래서 조금 부끄러웠습니다. faire honte. 수치심을 느끼게 하는 거예요. Mais impitoyable. 인정사정 없이 가차 없이 냉혹하게 일러주다. 그는 이렇게 덧붙여 말했습니다. Tu confonds tout. 아저씨는 모든 걸 섞고 있군요. Tu mélanges tout. 모든 거를 지금 뒤섞고 있어요. 혼란스러움이에요. Il était vraiment très irrité. 그는 정말 이제 짜증이 난 것 같았어요. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. 자, 그의 머리카락 금발이죠? doré. 황금빛을 띤 그의 머리카락이 바람에 휘날렸습니다. secouer. 흔들리다. au vent. 바람에 자신의 머리카락이. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. cramoisi는 붉은색의 그러니까 얼굴이 항상 발그레져 있는 빨간 얼굴을 가진 새빨간 아저씨가 사는 행성을 하나 알고 있는데요. 자, 에피소드 시작됩니다. Il n'a jamais respiré une fleur. 그는 꽃 한 송이 스멜을 결코 맡아본 적 없어요. 꽃향기 맡아본 적 없고요. Il n'a jamais regardé une étoile. 별을 쳐다본 적도 없고요. ne jamais,가 반복됩니다. never. 결코 il n'a jamais aimé une personne. 그래서 personne은 어떤 누군가 한 번도 사랑한 적이 없습니다. Il n'a jamais rien fait d'autre que 이하의 다른 그 무엇도 결코 한 적이 없습니다. 아디시용은 숫자를 계산하는 거예요. 덧셈을 하는 거죠. 계산하는 거 말고는 아무것도 한 적이 없는 그런 아저씨가 사는 별이에요. Et toute la journée, 하루 종일, il répète comme toi. 아저씨처럼 그렇게 반복해요. 이 말을 되뇌인다고요. Je suis un homme sérieux. 난 굉장히 진지한 남자다. Je suis un homme sérieux. 난 진지한 남자라고. Et ça le fait gonfler d'orgueil. 그것이 그를 자만심으로 부풀리는 거예요. orgueil, 거만함. Mais ce n'est pas un homme. 그것은 인간이 아니에요. C'est un champignon. 버섯이죠. En quoi? 파일럿이 묻습니다. 뭐라고? Un champignon. 버섯이라고요. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. 어린 왕자는 아주 화가 났습니다. 너무 열받아서 얼굴이 창백해질 정도예요. 빨, 창백한. 꼴레르는 분노. 화가 나서 얼굴이 창백해졌습니다. 자, 그러면서 그의 열변이 시작됩니다. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. 수백 년 동안 꽃들은 가시를 품었습니다. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. quand même, 그럼에도 불구하고 수백 년 동안 양들은 그 꽃들을 잡아먹었고요. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. 근데 chercher à 뭐하려고 애쓰는 거예요. comprendre pourquoi 왜 그런지 이해하려고 애쓰는 게 하나도 진지한 게 아니라는 거예요. elles se donnent 그럼에도 불구하고 그 꽃들은 tant de mal 말은 고통, 아픔 이토록 tant de 무관사명사 고통을 자기 자신에게 주는 거예요. se donner 그러면서도 이렇게 그 가시를 품는 고통을 갖는다는 거, 왜 그런지 이해하지 않는 거, 이상하게 생각하는 거죠. Pour se fabriquer des épines, 그 몸속에서 가시를 품으면서요. 근데 qui ne servent jamais à rien, 아무짝에도 쓸모없는, 뒤부터 번역할게요. 아무짝에도 쓸모없는 그 가시를 만들기 위해 그토록 수고로움과 고생을 하는지, 왜 그런지 이유를 아는 걸
노력하지 않는 것. 왜 그런지 알려고 노력하는 것이 진지한 일이 아니라는 겁니까? 문장이 좀 길어요. Ce n'est pas important. 중요하지 않다고요? La guerre des moutons et des fleurs. 그래서 그 양과 꽃들 사이에 일어난 그 전쟁을 이해하는 거예요. 그게 중요하지 않다고요? Ce n'est pas plus sérieux. 그것이 더 진지한 것이 아니라고요? Plus important. 비교급이에요. Les additions d'un chrome sur rouge. 그 얼굴 빨간 아저씨의 그 계산보다 그것을 이해하는 것이 더 중요하고 더 진지한 것이 아니라는 거예요? Et si je connais, moi, 내가 만약 안다면, une fleur unique au monde, 세상에 하나밖에 없는 unique, 유일무이한 꽃 한 송이를, qui n'existe nulle part, nowhere, 그 어디도 존재하지 않아요. sauf dans ma planète, 내 행성 빼고는, 유일하게 내 행성에만 사는 그 꽃이에요. 그냥 petit mouton, peut anéanti, 그러다가 걔가 그 꽃을 잡아먹으면, un seul coup, 한 방에 그 꽃을 사라지게 하는 거예요, 이 세상에. 아내한테 무화시키다. 껌싸. 그렇게 엉맞다. 어느 날 아침 sans se rendre compte de 이하를 이해하지도 못한 채 자신이 무슨 짓을 벌이고 있는지 ce qu'il fait. se rendre compte는 이해하다예요. 자신이 무슨 짓을 벌이고 있는지 이해하지도 못한 채 그렇게 어느 날 아침 한 방에 무화시킨다고요. 모든 것을요. Ce n'est pas important ça? 그것이 중요하지 않다니요. Il rougit. 그는 얼굴이 빨개졌습니다. Puis reprit. 그리고 다시 말을 이었습니다. Si quelqu'un aime une fleur. 누군가가 한 꽃을 사랑해요. Qu'il n'existe qu'un exemplaire. 근데 하나만 존재합니다. 세상에. Dans les millions et les millions d'étoiles. 수백만과 수백만이 만났죠? 아주 그 수많은 별 속에 하나밖에 존재하지 않는 한 꽃을 누군가가 사랑합니다. Ça suffit pour qu'il soit heureux. 뿌꾸 주어 접속밥. 그가 행복하는 데는 충분해요. Quand il les regarde. 그가 여기서 내는 애도알입니다. 그 수많은 별을 보면서 행복하기 충분해요. 왜? 그는 스스로에게 이렇게 말하니까요. Il se dit, ma fleur est là quelque part. 내 꽃이 저기 어딘가에 있잖아. Mais si le mouton mange la fleur. 그런데 만약 양이 그 꽃을 잡아먹는다면 C'est pour lui comme si 뭐뭐인 것 마냥 뒤에 반가것이 옵니다. Brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. 그러나 그 꽃이 사라지면 뭐예요? 모든 별들도 함께 소멸하고 사라지는 거예요. 그에게는요. brusquement 갑작스럽게 모든 별들이 꺼집니다. s'éteindre 꺼지다. Et ce n'est pas important ça? 그게 중요하지 않다니요. Il ne peut rien dire de plus. 그는 그 이상 더 말을 하지 않았습니다. Il éclata brusquement en sanglots. 쌍글로가 눈물. 갑자기 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리면서 울기 시작했으니까요. La nuit était tombée. 밤이 칠흑 같은 어둠이 쌓이며 밤이 떨어졌다. 밤이 됐습니다. J'avais lâché mes outils. 나는 내 공구 도구들을 손에서 내려놓았습니다. Je me moquais bien de mon marteau. 나는 내 망치가 우스워 보였습니다. 모quer de 명사는 명사를 조롱하다. 그걸 우습게 보는 거예요. 뭐 놀리다. 나는 de mon boulon. 나의 나사못. de la soif. 갈증. de la mort. 죽음. 이 모든 것들이 가증스럽고 하찮고 놀림의 대상으로 느껴졌대요. 그런 것들을 우습게 여겼대요. 스무게드. Il y avait sur une étoile, 별 하나에, une planète, 행성. 그 행성은 la mienne, 나의 것, 바로 지구죠. la mienne는 소유대명사입니다. the mine, 지구. un petit prince, à consoler. 동사는 투부정사, 위로해야 할 어린 왕자, 그리고 나의 행성 지구, 별. 그런 것들이 여기 앞에 놓여 있습니다. Je le pris dans les bras. 나는 어린 왕자를 품에 꼭 껴안았습니다. Prendre quelqu'un dans les bras. 허그를 해줬고요. Je le berçais. 나는 그를 이렇게 자장자장 하듯이 토닥여줬습니다. 어깨를 만져주고요. Je lui disais. 나는 그에게 말했습니다. La fleur que tu aimes. 네가 사랑하는 그 꽃 n'est pas en danger. 위험하지 않아. Je lui dessinerai une muselière. à ton mouton. 내가 너의 양에게 입마개. 그 주둥이를 막아주는, 그러니까 꽃을 먹지 못하도록 그 입마개를 그려줄 거야. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. 너의 꽃을 위해, 꽃을 보호하기 위한 보호 장신구를 그려줄 거야. 난 말이야. Je ne savais pas trop quoi dire. 또 무슨 말을 더 해야 될지 몰랐어요. Je me sentais très maladroit. 나는 매우 서툴다고 느꼈습니다. 아이를 위로하는 법을 내가 잘 모르는 것 같았어요. Je ne savais comment l'atteindre. 그래서 où le rejoindre. 나는 몰랐습니다. 그 지점을, 그 위로하는 그 지점을 어떻게 도달해야 되고, 그리고 어디서 그 아이를 만나야 할지. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. 참으로 미스테리합니다. 신비롭습니다. 눈물의 나라란.
그 아이가 사는 행성, 그 아이를 이해하는 그 지점에 도달하기가 나에겐 너무나도 난해했다. 신비로운 수수께끼 같았다고요? 자, 여덟 번째 이야기는 그 다음 편에서 진행하도록 하겠습니다. Merci, au revoir.